اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11ویں جماعت کے عزیز طالب علم السلام علیکم۔ تو کل ہم نے حکیم منظور کی دوسری غزل بھی اختتام پذیر کی اور اس کے مشقی سوالات بھی کیے۔ آج ہم آپ کو مثنوی کے بارے میں جانکاری دیں گے۔ اگر آپ اپنی ٹیکسٹ بک کا 148 صفحہ نمبر نکالیں گے تو ہم مثنوی کے بارے میں آپ کو جانکاری دیں گے۔ مثنوی کے لغوی معنی ہیں دو یا دو جز والی چیز، یعنی اس کے معنی ہیں دوہرا کرنا۔ تو ڈکشنری کے معنی ہیں دو یا دو جز والی چیز، یعنی اس کو دوہرا کرنا یا دگنا کرنا۔ اصطلاح میں مثنوی اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں مگر ہر شعر کا قافیہ مختلف ہو۔ تو نظم کو اصطلاح میں مثنوی اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں مگر ہر شعر کا قافیہ مختلف ہو۔ تو یہ بات ہم کو مثنوی پڑھ کر ہی سمجھ آئے گا کس طرح ہوتے ہیں دونوں مصرے ہم قافیہ مگر ہر شعر کا قافیہ مختلف ہوتا ہے۔ بہر ایک ہوتی ہے، اس میں کوئی تاریخی، اخلاقی، مذہبی یا فرضی قصہ یا حقائق بیان کی جاتی ہے۔ تو مثنوی میں کوئی تاریخی یا اخلاقی، مذہبی یا فرضی قصہ یا حقائق یا کہانی بیان کی جاتی ہے، وہ شعروں میں بیان کی جاتی ہے، یعنی کہ وہ نثر میں نہیں ہوتی ہے۔ قدیم شاعری میں سب سے زیادہ کارآمد صنف شاعری مثنوی ہے۔ تو قدیم شاعری میں سب سے زیادہ کارآمد، جس کو زیادہ سے زیادہ لوگ پسند کرتے تھے، وہ مثنوی تھی۔ اس لیے اس میں ہر طرح کے مضامین، واقعات اور منظر بیان کرنے کی آزادی ہوتی تھی۔ تو مثنوی میں ہم ہر قسم کے مضامین یا واقعات یا منظر بیان کر سکتے تھے۔ اس میں آزادی ہوتی ہے۔ غزل اور قصیدے کی طرح اس میں قافیہ کی پابندی نہیں، اور اس میں رزم و وزم، داستان حسن، عشق، تصوف، فلسفہ، غرض ہر قسم کے مضامین آ جاتے ہیں۔ تو غزل اور قصیدے کی طرح اس میں قافیہ کی پابندی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس میں مثنوی میں رزم وزم، داستان حسن، عشق اور تصوف و فلسفہ، غرض کے ہر قسم کے مضامین آتے ہیں۔ وہ عشق ہو یا جنگ ہو یا حسن کی داستان ہو یا تصوف ہو، فلسفہ، تو اس میں ہر قسم کے مضامین آتے ہیں۔ تو مثنوی کی خصوصیات میں ایک اہم خصوصیت واقعات کا تسلسل اور ترتیب ہوتا ہے تاکہ داستان پوری طرح ذہن میں آ سکے۔ واقعات کا ضمنی پہلو بھی سامنے آ جائیں تو اس طرح وحدت کا تاثر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو مثنوی کی یہ خاص خصوصیات کہ اس میں واقعات کا تسلسل، ایک واقعات کے بعد دوسرا بیان کیا جائے لیکن اس کا تسلسل قائم رہے، یعنی کہ جڑے ہوئے رہے تاکہ داستان پوری طرح ذہن میں آ سکے۔ اور واقعات ضمنی بھی پہلو بھی سامنے آتے، اور اس میں ضمنی کہانیاں بھی آتی ہیں سامنے، لیکن اس طرح وحدت تاثر پیدا ہو جاتا ہے۔ کردار نگاری، تو اس میں جس طرح ہر فرد کا ذکر اس طرح کیا جاتا ہے کہ اسے تمام امتیاز، خصوصیات، اوصاف نقش ذہن پر ثبت ہو جائے۔ تو اس میں بھی کردار ہوتے ہیں، مثلا بادشاہ ہوں گے، اس کا شہزادہ ہوگا، شہزادیاں، پریاں وغیرہ، یہ سب اس میں کردار نگاری میں آتے ہیں۔ تو کردار نگاری میں اس طرح امتیازی خصوصیات، اوصاف کا نقش ذہن پر ثبت ہو جائے، تو اس طرح ان کا ذکر کیا جائے کہ جو قاری ہے، پڑھنے والا ہے، تو اس کے ذہن پر ایک نقش ثبت ہو جائے۔ واقعہ نگاری، واقعات کی بنیاد خواہ اصلیت ہو یا خیالی، اس طرح بیان کیا جائے کہ نظر کے سامنے تصویر آ جاتی ہے۔ اگر آپ پیج نمبر 149 نکالیں تو ہم آگے پڑھیں گے۔ واقعہ نگاری یعنی کہ اس میں واقعات جو ہوتے ہیں، اس عہد کے طرز معاشرت، بول چال، رسم و رواج بیان کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ تو جو واقعات بیان کیا جاتے ہیں مثنوی میں، تو اس وقت کے، جس وقت یہ
मसनवी लिखी गई तो ताज़र मुआशरत यानी कि बोल चाल रस्म रिवाज बयान किए जाते हैं कि उस वक़्त मुआशरत के किस किस्म की थी, बोल चाल कैसा किया जाता था और रस्म रिवाज क्या थे, वो सब बयान किए, कैसे लोग कपड़े पहनते थे और उनके रस्म रिवाज क्या थे, तो ये सब इसमें बयान किए जाते हैं। असलूबी बयान वाक़ा ख्वाह कितना ही दिलचस्प, मरबूत और पसंदीदा क्यों न हो, अगर सिले के साथ बयान न किया जाए तो बेकार हो जाता है। तो असलूब बयान इसमें अहम जुज़ है, क्योंकि अगर वाक़ा कितना ही दिलचस्प और मरबूत और पसंदीदा क्यों न हो, अगर उसके सिले के साथ यानी कि एक तरीके से साथ बयान न किया जाए तो बेकार हो जाता है। मसनवी की मकबूलियत का दारमदार ज़बान और खूबसूरत पैराए इजहार पर है। उर्दू की बेहतरीन मसनवियाँ जिनमें असलूब बयान की खूबियाँ मिलती है। तो असलूबी बयान यानी कि वो हुनर जो बयान करने का हुनर है, तो वो होना चाहिए इसमें। तो इस वजह से मसनवी मकबूल हो जाते हैं। जो भी मसनवियाँ मकबूल है उनके असली बयान की खूबियाँ मिलती हैं। तो ये अहम खुशियत होनी चाहिए मसनवी में। उर्दू मसनवी की तारीख। फारसी मसनवी की तलकीद में सबसे पहले मसनवी दक्कन में लिखी गई। तो पहले फारसी में मसनवियाँ लिखी गई तो उसी की तलकीद की गई, तो सबसे पहले मसनवी दक्कन में लिखी गई। ये मसनवी का दौर अव्वल है। तो जिस तरह आपने पहले भी देखा कि गज़ल और दीगर जो असनाफ सखन है तो वो दक्कन से ही शुरू हुई, तो मसनवी भी दक्कन से शुरू हुई। पहली मसनवी दक्कन में लिखी गई। यही मसनवी का दौर अव्वल है। दक्कन में मसनवी का ज़माना मजमूअन 17वीं से 18वीं सदी का ज़माना है, यानी कि 17वीं और 18वीं सदी के दरमियान में मसनवियाँ सबसे पहले दक्कन में लिखी गई। दक्कन की मशहूर मसनवी निगार में कुतुब शाह, खवासी, नुसरती, इब्न शादी, हाशमी और सिराज औरंगाबादी है। तो दक्कन में जिन शोरा ने मसनवी लिखी उनमें कुतुब शाह, खवासी, नुसरती और इब्न शादी, हाशमी और सिराज औरंगाबादी मशहूर हैं। तो ये आपको याद रखना है कि 17वीं सदी में जिन शोरा ने मसनवी उनमें खवासी, नुसरती, इब्न शादी और हाशमी और सिराज औरंगाबादी अहम हैं। तो शुमाली हिंद में मसनवी का इर्तिका। मसनवी के लिहाज से शुमाली हिंदुस्तान का दौर अव्वल भोपाल से मुतलिक है। यहाँ दिल्ली में से कबल मसनवी निगारी हो चुकी है। चनाच सबसे कदीम मसनवियाँ काजी मोहम्मद सालेह की है, जो बीर मियाँ की काजी थे। उन्होंने 1707 ईस्वी में मसनवी अखलाक और 1718 में मसनवी जंगनामा अमीर तसनीफ की, जो तवील होने के साथ साथ फन शायरी का बेहतरीन नमूना है। तो शुमाली हिंदुस्तान में जो मसनवियाँ लिखी उसमें काजी मोहम्मद सालेह की हैं, जो बीर मियाँ के काजी थे, तो उन्होंने का काजी हुआ करते थे। तो उन्होंने 1707 में मसनवी अखलाक और 1718 ईस्वी में मसनवी जंगनामा अमीर तसनीफ की, जो तवील होने के साथ साथ फन शायरी कदीम की बेहतरीन नमूना भी हैं। तो ये दो मसनवियाँ जो मोहम्मद सालेह ने लिखी हैं, ये फन शायरी का बेहतरीन नमूना है। 1718 में एक तसनीफ और मिलती है जिसके मुसन्निफ काजी मोहम्मद आजम राइस के काजी थे। बैद में भोपाल के काजी वैद सरदार दोस्त मोहम्मद खान मुकर्रर हुए। सरदार दोस्त मोहम्मद खान मुकर्रर, उन्होंने तफसीर हिंदी नसर में लिखी, जा बजा इसके हिस्से में भी नज़म कर दिए। चौथी अहम मसनवी फ़क़ी खैरुल्लाह सिद्दीकी की मसनवी फ़क़ह हिंदी है, जो 1838 में तसनीफ की है। चारों मसनवियाँ शुमाली हिंद में सबसे पहली लिखी गई हैं। दिल्ली में बहुत बैद में मसनवी की तरह तवज्जो दी गई। तो इस तरह हमने मसनवी के इर्तिका बारे में आज बात की, तो कल हम इसे आगे पढ़ेंगे। तो आप से उम्मीद करते हैं कि आप इस का दोबारा इरादा करें ताकि आपको
مصنوعی کے بارے میں اور جانکاری مل سکے. باقی وسلام.